حضرت آدم و حوا کے تعلق سے موجودہ توریت میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ یہ کہ وہ ننگ دھڑنگ رہتے تھے، شرماتے نہیں تھے وہ. اور قرآن کریم کہتا ہے ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، کہ تمہارے لیے اس جنت میں یہ ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے اور بے لباس بھی نہیں رہو گے. توریت جو محرف توریت ہے اس سے یہ تأثر دیا جاتا ہے کہ انسان بے شرم ہے، نعوذ باللہ. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ انسان با حیا، با کردار، صلاح کے ساتھ اور تقوی سے معمور کر کے انسان کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا. یہاں تک کہ ایک اچانک وہ کیفیت ہو گئی، انہوں نے وہ درخت چکھ لیا تو ان کے لباس اتر گئے، تو پھر فوری طور پر فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، ایک غیر اختیاری عمل معلوم ہوتا ہے کہ جلدی جلدی درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھکنے لگے. اس سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم جس انسان کا تصور پیش کرتا ہے وہ انتہا درجے با حیا، با کردار، اور اس کے ذریعے سے انسانی عظمت کا تصور ذہن و دماغ میں نقش ہو جاتا ہے. توریت اللہ کی کتاب تھی، لیکن اس میں تحریف کرنے والے بے شرم اور بے حیا قسم کے لوگ تھے، انہوں نے وہ تحریف بھی کر ڈالی تاکہ آئندہ ان کے لیے کیا ہو، راستے بے حیائی کے، غلاظت کے، نجاست کے، ناپاکی کے، گراوٹ کے، وہ راستے ان کے لیے ہموار ہیں. حالت یہاں تک ہو گئی تھی بنی اسرائیل کی، جس قوم کو اللہ نے منتخب کیا، قرآن کریم اس کی گواہی دیتا ہے، کوئی نبی آ جائے ہماری خواہش کے خلاف بات ہوگی تو گردن اڑا دیں گے. یہ انتہا درجے کی بے حیائی اور انتہا درجے کی سفاکیہ قرآن گواہی دیتا. کوئی اللہ کا بندہ انہی میں سے، ان میں اللہ کے نیک بندے رہے. ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ موسیٰ کے قوم میں ایک جماعت ایسی رہی ہے جو حق کے ذریعے سے ہدایت کا کام کرتی تھی اور حق کے ذریعے سے عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرتی تھی. قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے لیسوا سواء، سب برابر نہیں ہے. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، سب برابر نہیں ہے. اہل کتاب میں ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے رات کی ساعتوں میں اور وہ سجدہ ریز ہوتی ہے، اور یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتی ہے. یہی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان لائے. اور دو جماعت تو رہی ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان کے اندر ائمہ بنائے، پیشوا. انبیاء تو تھے ہی، باقی اس کے علاوہ نیک لوگ رہے ہیں، اور انہیں صبر و استقامت کے ساتھ جب تک وہ جمے رہے تو وہ ہمارے حکم سے ہدایت کا کام کرتے تھے. لیکن ان کی اکثریت ایسی بن گئی تھی، تعجب ہوتا ہے، کوئی عدل انصاف کی بات کرے بس مار ڈالو، اس کا وجود ہی نہ رہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس بشر بعذاب الیم. جو لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جو ٹھکراتے ہیں اور جو انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتر رہی ہے اور قتل کرتے ہیں کے ذریعے سے، گویا کہ انہوں نے اپنے روش بدلی بھی نہیں، وہ اسی اس پر قائم ہے. اور جو بھی لوگوں میں ان سے عدل و انصاف کی تلقین کرتا ہوں، ان کو اس کا حکم دیتا ہے، ان کو مار ڈالتے ہیں. ان کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، دردناک عذاب کی خبر دیجیے. اس حد تک کیا ہو چکے تھے، وہ پست ہو چکے تھے. تو اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے ان کی وہ پوری تاریخ بتا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پیغام دیا کہ وہ ان کی طرح نہ بنے، اپنے ایمان کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی سچائی کو وہ خود بھی اس سے آراستہ رہیں اور بندگان خدا تک وہ چیز وہ پہنچاتے رہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے کہ انہوں نے شراب پیا اور وہ بہک گئے. اور قرآن کریم کیا کہتا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہانوں میں نوح پر سلامتی ہو. گویا کہ ان کا ہر معاملہ اللہ کی طرف سے سلامتی لیے ہوئے اور ان کا پورا کردار انتہائی صاف ستھرا تھا. حضرت لوط علیہ السلام کے تعلق سے ایسی چیزیں کہ جو ہیں انہوں نے اپنی بیٹیوں تک سے زنا کیا. جب آدمی پستی پر اتر آتا ہے تو چونکہ ان کو اس طرح بننا تھا تو اپنی بڑی شخصیتوں کے کردار کو انہوں نے مسخ کر دیا. اور قرآن کریم کیا کہتا ہے، جہاں بھی قرآن کریم آیات اس طرح کی جو صفات بیان کرتا ہے، اس کی پشت پر بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان انبیاء کے ساتھ ان کے قوموں نے کی ہوتی ہیں. وہ اسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط، وکلا فضلنا علی العالمین، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام جہانوں میں فضیلت بخشی تھی.
उसमें किसका तज़किरा? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। ये एक एक आयत के एक एक टुकड़े के ज़रिए से क्या करना, पूरी तरदीद करते चले जाना, ये वो है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में उसमें ये है कि वो इंतज़ार कर रहे थे कब आए हम उनको सबक सिखाएँ, समझे ना। वह आदमी इंतज़ार कर रहा, उन्होंने हमारे साथ जो सलूक किया है वो आएंगे। तो फिर आने के बाद में बाज़ इसमें ये है कि उन्होंने अच्छा सलूक के बाद में ये कि उन्होंने सख्त डांटा और अपने एक भाई को बांध दिया और ये कहा कि बिन्यामीन को ले आओ, और गोया कि वो एक ऐसी इंतकाम की प्यासी शख्सियत है, ये दिखाया गया है। अब वो पूरा अफसाना आप पढ़ें तौरेत में, उसके बाद में फिर कुरान करीम की तरफ आए। अला तरौना अन्नी ऊफिल कैल व अना खैरुल मुंजिलीन, देखते नहीं हो तुम कि मैं भर भर कर दे रहा हूँ और मैं बेहतरीन मेहमान नवाज हूँ। अना खैरुल मुंजिलीन मुब्तदा खबर में पूरी जो उनकी जो कहानी जो अफसाना गढ़ा गया था भग से उड़ गया, मैं सबसे बेहतरीन मेहमान नवाज हूँ। गोया कि तुम देखते नहीं हो, उनको खुद गवाह बना रहे कौन? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। तो इससे फिर वो जो पूरा अफसाना गढ़ा गया था उसको क्या कर दिया गया, पूरा मलियामेट कर दिया गया कि उन्होंने उनके साथ जो मामला किया वो किसी इंतकाम के प्यासे का नहीं, वो तो इंतज़ार में थे कि उनके भाई आएँ तो उनके साथ उनका मामला क्या हो, एहसान का हो, उनके साथ फज़ल का हो, इनाम का हो, असाबिक़ा जितनी भी चीज़ें। आखिर में वो खुद कहते हैं ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुव अरहमुर राहिमीन। तो अब तौरेत में जो मुहर्रफ तौरेत है, जो असल अल्लाह की तौरेत है, अल्लाह की किताब है, और अल्लाह की किताब में तो कोई टकराव नहीं। वक़ुल आमनतु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब, कुरान करीम पर जिस तरह ईमान वाजिब है और उसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं, तौरेत पर भी ईमान वाजिब है, उसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं। आप कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी किताब अल्लाह ने उतारी मैं सब पर ईमान लाया, लेकिन उनकी तारीफ़ात देखिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ ये मामला, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ ये बातें लिखी हुई हैं कि दाऊद तो बड़ा अच्छा आदमी था और बहुत अच्छा बादशाह था, नबी के बारे में वो कहते हैं उन्हें कि, लेकिन सुलेमान दाऊद के नक्श कदम पर नहीं रह सका और वो बहुत गड़बड़ हो गया। गोया कि बाप बेटे को क्या किया जा रहा है, जुदा किया जा रहा है। बाप की शख्सियत कुछ और है, बेटे की शख्सियत कुछ और है। कुरान करीम क्या कहता है, वह वरीसा सुलेमान दाऊद, एक बच्चे से भी कहा जाए वरीसा फेल सुलेमान फ़ाइल दाऊद मफ़ूल, फेल फ़ाइल मफ़ूल में पूरी कहानी उड़ा दी कि सुलेमान दाऊद का वारिस बना, यानी कि हज़रत सुलेमान और दाऊद के वारिस बने। ये मीरास कौन सी है? मीरास नबूवत, मीरास अखलाक, मीरास किरदार, हर चीज़ में बाप बेटे एक थे। तो वो कहानी अगर कोई पढ़ेगा, फिर आयत पढ़ेगा, वो वज्द में आ जाएगा कि एक आम बात है, उसके ज़रिए से उन्होंने जो अफसाने तराशे थे उसको किस तरह कुरान करीम क्या करा, उसका सफाया कर रहा है। इन्न हाज़ल कुरान यक़ुस्सु अला बनी इसराईल अक्सरल्लज़ी हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून को फिर पढ़ें, फिर इसे भी देखें। कुरान करीम वाज़ेह तरीक़े पर बयान करता है बनी इसराईल पर बहुत सारे वो वाक़यात जिसमें वो इख्तिलाफ़ करते हैं, जिसको उन्होंने अपने तौर पर गढ़ लिया। और कुरान करीम का अंदाज़ देखें, अल्फाज तक हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए यकसा बयान किए हैं ताकि बात पूरे तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बता दी जाए कि जो दोनों बाप बेटे वह एक सिक्के के दो रुख थे, बिल्कुल एक ही थे। और उसमें जो इल्ज़ाम लगाया गया कि वो उसमें दूसरे उल्टे सीधे कामों में फंस गया और अपने बाप के नक्श कदम पर नहीं रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए कहा गया वज़्कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐब इन्नहु अव्वाब, मेरे बंदे दाऊद को जो ताकत वाला था याद कर, वो हमारी तरफ खूब रुजू करने वाला था। व वहबना ली दाऊद सुलेमान निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए क्या, फस्तग़फ़र रब्बहु राकिअन व अना, अपने रब से उन्होंने माफ़ी चाही और झुक पड़े और वो अपने रब की तरफ पलट कर आ गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वलक़द फ़तन्ना सुलेमान व अलक़ैना अला कुर्सी जसदन सुम्मा अना क़ाल रब्बि इग़फ़िरली वहब ली रब्बि इग़फ़िरली। मग़फ़िरत की बात वहाँ भी है, मग़फ़िरत की बात यहाँ भी है, इनाबत का लफ्ज़ वहाँ भी है, इनाबत का लफ्ज़ यहाँ भी है, और जगहों पर भी बिल्कुल के जो है वकुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा, दाऊद और सुलेमान दोनों को हमने इल्म अता किया, हिकमत अता की, तो दोनों को बिल्कुल एक अंदाज से पेश किया जा रहा है।